यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। जिवें कि आप सब जानते हो कि पिछली क्लासिस दे विच आपां साहित्य के रूप जो कि यूनिट 1 यूजीसी नेट के सिलेबस का यूनिट 1 है और उसके अंदर ही सब टॉपिक है साहित्य के रूप। हुण साहित्य के रूपों नूं भी दो भागों दे विच वंडिया गया है, मध्यकालीन रूप ते आधुनिक रूप। अज आपां डिस्कस करांगे मध्यकालीन रूप जिस दे विच है साडा जंगनामा। जंगनामा की हुंदा है, इसके लिखण की तरतीब की है ते पंजाबी साहित्य के अंदर वख-वख किहड़े जंगनामे जिहड़े ने वो लिखे गए ने। जंगनामा अगर आपां इस शब्द नूं वेखीए तां जंगनामा दो शब्दों के सुमेल नाल बनिया है। पहला जंग नामा दो शब्दों का सुमेल है। जंग जंग तो भाव जंग आ गया लड़ाई, और नामा आ गया, नामा का मतलब है कोई कथा, कोई इतिहास, कथा इतिहास या महाकाव्य। ये शाब्दिक अर्थ ने। जंग का मतलब लड़ाई और नामा कथा इतिहास महाकाव्य। जेकर आपां जंगनामे की गल करिए तां ये 16वीं सदी का एक साहित्यिक रूप है। 16वीं सदी का साहित्यिक रूप कह लीए कि 16वीं सदी दे विच विकसित होया। इसकी शुरुआत पंजाबी साहित्य के अंदर हुई। 16वीं सदी का एक साहित्य रूप है। पंजाबी साहित्य दे विच जंगनामा किवें दाखल होया? जेकर जंगनामे की पंजाबी साहित्य के अंदर गल करिए तां 16वीं सदी के अंदर जो महाकाव्य लिखे गए ने, अगर असी वख-वख इतिहासकारां की गल करिए या जिन्हां ने महाकाव्य लिखे, उन्हां दे विच होए ने मौलवी रुकुद्दीन। मौलवी रुकुद्दीन दे बाद साडे कोल ने नैक्सट हामिद और मुकब्बल। ये साडे कोल साहित्यकार होए ने जिन्हां ने जंगनामे लिखे। मुकम्बल दा जेकर असी इन्हां तिन्हां दे जेकर असी महाकाव्यां की गल करिए तां इन्हां ने 7वीं सदी के अंदर जो मुस्लिम इतिहास के अंदर वख-वख लड़ाइयां हुईयां, वख-वख जड़ियां जंगां जड़ियां ने जो धार्मिक जंगां हुईयां ने, उन्हां दा वेरवा इन्हां ने अपने जंगनामिਆਂ के अंदर दिता है। जो 7वीं सदी के अंदर 7वीं सदी दे अंदर मुस्लिम धर्म दियां जंगां दा 7वीं सदी के अंदर जिहड़े मुस्लिम धर्म के अंदर जंगां हुईयां ने, उन्हां दा वेरवा इन्हां ने अपने महाकाव्य के अंदर जंगनामिਆਂ के अंदर बयान किया है। जंगां दा वेरवा जो है इन्हां दे जंगनामिਆਂ अंदर मिलता है। जंगनामिਆਂ या कह लीए महाकाव्य अंदर मिलता है। और इस तो ही इन्हां महाकाव्यां दे नाल ही जो है जंगनामा जो है पंजाबी साहित्य के अंदर दाखिल हुंदा है। और इत्थों ही जड़ा है जंगनामा
ਜੰਗਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अंदर अंदर दाखिल हुंदा है। पहली गल की कीती आपां कि जंगनामा दो शब्दां दा सुमेल है, जंग अते नामा। 16वीं सदी का एक साहित्यक रूप है। 16वीं सदी दे नाल ये पंजाबी साहित्य दे अंदर इसका निकास हुंदा है, ये दाखिल हुंदा है। और किस तरह इसका निकास जिहड़ा है, इसते जो ये दाखिल है, किवें ये पंजाबी साहित्य दे अंदर दाखिल हुंदा है, जो कि मौलवी रुकनुद्दीन हामिद और मुकबल ने ਜਿਹੜੀਆਂ महाकाव्य लिखे, ਜਿਹੜੇ जंगनामे लिखे, जिन्हां दे अंदर 7वीं सदी ਦੇ जो मुस्लिम धर्म के अंदर जो लड़ाइयां लड़ियां गईयां ने उन्हां दा वेरवा, ਉਹ जंगनामे इन्हां दी रचनावां ਜਿਹੜੀਆਂ ने इन्हां दे नाल जो है पंजाबी साहित्य दे अंदर ये ਜਿਹੜਾ जंगनामा है ये पंजाबी साहित्य दे अंदर दाखिल हुंदा है। तुसीं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि जब सबजैक्टिव पेपर आना है तो तुहानू ये पॉइंट्स जिहड़े ने उत्थे लिखण विच काफ़ी मदद करांगे। मैं कुछ सैकेंड्स दे लई पिछे हुंदी हाँ, तुसीं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हुण आपां गल करदे हाँ अगली। दो चीज़ां वेख लईयां, जंगनामा दो शब्दां दा सुमेल 16वीं सदी दे अंदर ये पंजाबी साहित्य दे विच दाखिल हुंदा है। मौलवी रुकनुद्दीन हामिद और मुकम्मल ने जो जंगनामे लिखे उन्हां दे नाल ये पंजाबी साहित्य दे अंदर दाखिल हुंदा है। हुण जेकर असीं जंगनामे दी गल करिए तां ये फारसी दा मसनवी प्रभाव कबूलदा है। फारसी दा मसनवी रूप है। मेन पॉइंट्स मैं पॉइंट्स दे विच लिख रही हूँ, तुसी इसनू इलैबोरेट करके जब भी सबजैक्टिव पेपर विच लिखना होवेगा तुसी इलैबोरेट करके इसनू लिख सकते हो। हुण आपां वार दे विच गल कीती सी, वार नू वेखिए तां वार जिहड़ा सी वो फारसी दा मसनवी रूप सी, पर फारसी दे अंदर जो मसनवी रूप है वो भी अगे दो भागां दे विच वंडिया होया है। आपां इसनू डिटेल दे विच किस्सा साहित्य दे अंदर या वार दे विच पढ़िया सी। मसनवी अगे दो भागां दे विच डिवाइड है, एक है रजमिया और दूजा है बजमिया। इसकी दो टाइप्स ने। हुण बजमिया जो है, जब आपां वार साहित्य नूं पढ़दे हाँ, जब आपां किस्सा साहित्य की गल करते हाँ, तर बजमिया जो है इसका मतलब है प्रेम कथा नूं बयान करना, इस दे विच प्रेम की गल की गई है। रजमिया जो है इस दे विच जंग की गल की जाती है। फारसी का मसनवी रूप जंगनामा जो है फारसी का मसनवी रूप है, पर फारसी का केड़ा मसनवी रूप है वो है रजमिया। जेकर तुहानू क्वेश्चन दे विच ये पूछा जाता है कि जंगनामा फारसी दे मसनवी रूप का केड़ा रूप है, तो तुसी कह सकते हो रजमिया। तो आप कह सकते हाँ कि ये फारसी का मसनवी रूप तो है, पर केड़ा रूप है, मसनवी का रजमिया प्रभाव कबूलता है, क्योंकि इसके अंदर जंग की गल की जाती है, तो ये रजमिया रूप है, कबूलदा है, क्योंकि इसके अंदर आप जंग की गल करते हाँ। दूजी जो चीज़ है, इसके बाद फारसी का मसनवी रूप है, उसके बाद जो अगली गल है वो ये है कि जंगनामा मरसियां काव रूप तो विकसित होया है। ये नवी गल सानू देखने को मिल रही है, मरसियां काव रूप तो विकसित होया है। विकसित
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰਸੀਆ ਕਾਵ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਸੀਆ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਰਸੀਆ ਕਾਵ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਮਰਸੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਸੀਆ, ਮਰਸੀਆ ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਜੀ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਸੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਵਿਤਾ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਲਾਪ ਭਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਔਰ ਸ਼ੋਕ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜੋ ਵਿਲਾਪ ਭਰੀ ਕਵਿਤਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਸੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਗਾਏ ਗੇ, ਮੌਤ ਤੇ ਗਾਏ ਗੇ ਗੀਤ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੋਕ ਭਰੇ ਗੀਤ, ਵਿਲਾਪ ਭਰੀ ਕਵਿਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਲਾਪ ਭਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਸੀਆ ਕਾਵ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਰੁਕਦੀਨ ਔਰ ਜੋ ਹਾਮਿਦ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਮੁਕੰਬਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੰਗਨਾਮੇ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਹਾਕਾਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਕਾਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ बदर दी लड़ाई, करबला और अहूद। ये 3 लड़ाइयाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ 3 ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਕਾਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੰਗਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਰਬਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਦ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਬਲ ਦੇ ਕਰਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੂਦ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਜੋ ਕਬੀਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੱਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਬੀਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਜੁੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹੂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਦਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕਬੀਲੇ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 3 ਜੰਗਨਾਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਰੁਕਦੀਨ, ਹਾਮਿਦ ਤੇ ਮੁਕੰਬਲ ਦੇ ਜੰਗਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਰਸੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੋਕ ਭਰੇ ਗੀਤ, ਵਿਲਾਪ ਭਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो जब आप मुहर्रम की गल करते हाँ, थोड़ा जिहा इसका पिछोकड़ वेख लीए। मुस्लिम समुदाय के अंदर तुसीं स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, उसके बाद में इसनूं रफ करके फिर आप अगे गल करांगे। अगर मुस्लिम समुदाय के अंदर वेखीए तो मुहर्रम जिहड़ा है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय कम्यूनिटी जिहड़ी है वो भी अगे 2 धिरां दे विच वंडी हुई है। शिया जो मुस्लिम समुदाय की कम्यूनिटी है, मुस्लिम समुदाय का जो धीर है शिया, जो शिया मुस्लिम ने, मुस्लिम ये मुहर्रम के महीने दे विच, मुहर्रम के महीने दे विच मरसियां गाउंदे ने, मरसियां गाउंदे ने। क्यों गाई जाती है? क्योंकि मुहर्रम का महीना जो है वो इन्हां दे इमाम हुसैन दी शहादत नूं समर्पित है। क्योंकि मुहर्रम दे महीने दे अंदर इमाम हुसैन दा कतल होया सी करबला दे जंगलों दे विच, और इमाम हुसैन नूं याद करदियां होया ये मुहर्रम दे महीने दे विच रोजे रखते ने ते नाल जिहड़ा मरसियां कविता
ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਰਸੀਆ ਕਵਿਤਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਭਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਸੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਮਰਸੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਰਸੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਭਰੀ ਕਵਿਤਾ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੌਕ ਭਰੀ ਕਵਿਤਾ, ਵਿਲਾਪ ਭਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਉੱਘੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਰਸੀਆ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਮਰਸੀਆ ਕਾਵ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਜੰਗਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਤੱਤ ਕੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਜਾਂ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਜੰਗਨਾਮੇ ਜੰਗਨਾਮਾ ਦੇ ਰੂਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ। ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਥਾਨਕ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਥਾਨਕ ਮੀਨਸ ਪਲॉट। ਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾਇਕ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ। ਨਾਇਕ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ। ਚਿੱਤਰਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸ਼ੈਲੀ। ਫਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੰਦ। ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੰਦ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਰਸ। ਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਿਤਕਤਾ। एक दो तीन चार पाँच छः सात और लास्ट वन है साढ़े कोल इतिहासिकता। इतिहासिकता। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੰਗਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਸਾ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਥਾਨਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ, ਕਿ ਜੰਗਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਤੀਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਤੀਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜੋ ਹੈ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ। ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋ ਹੈ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਹੁਣ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
कि किस तारीख ਨੂੰ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਥਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਵੇਰਵਾ ਹੈ, ਜੋ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਮਿਤੀ, ਸਥਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਤੀਬ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜੰਗਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਥਾਨਕ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਲਾਟ, ਇਸ ਕਥਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਪਲਾਟ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾਨਕ ਹੈ ਉਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਰਤਾਂਤਕ ਕਥਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਥਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾਇਕ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਨਾਇਕ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ। ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਤੇ ਖਲਨਾਇਕ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਨਾਇਕ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਨਾਇਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਜਦ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਇਕ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿੱਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਕ ਜੋ ਹੈ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਾਇਕ ਜੋ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸ਼ੈਲੀ। ਸ਼ੈਲੀ ਮੀਨਸ ਸਟਾਈਲ। ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੌਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਜੋ ਸਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਜੋ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਾਹਿत्य ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਛੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਜੋ ਹੈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਤ ਛੰਦ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਜੰਗਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੈਂਤ ਛੰਦ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੈਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਨਾਮਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਇਹ ਜੰਗਨਾਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰੁਣਾ ਰਸ, ਬੀਰ ਰਸ, ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਰੁਣਾ ਰਸ, ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ।
ਬੀ ਰਸ ਬਹਾਦਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਤਕਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੰਗਨਾਮੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਤੀ, ਸਥਾਨ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕਤਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਲਾਟ ਵੀ, ਨਾਇਕ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ, ਸ਼ੈਲੀ, ਛੰਦ, ਰਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਹੀ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਸਾਹਿਤਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਜੋ ਹੈ ਜੰਗਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ, ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੰਗਨਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜੰਗਨਾਮੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਰੂਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਰੂਪ ਜੰਗਨਾਮਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਸਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ, ਸ਼ਲੋਕ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ UGC NET ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।